مظفرآباد میں مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ، جس سے میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے مظفرآباد سے بہت پیار ہے، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر سے مجھے بے پناہ پیار ہے اور مجھے یہاں سے بے پناہ پیار ملا ہے۔ مظفرآباد میں موٹر وے جیسے منصوبے کیوں نہیں بنے؟ میاں محمد نواز شریف نے یہ سوال بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے جہلم کے ساتھ خوبصورت موٹر وے بننی چاہیے۔ پاکستان میں موٹر ویز بن رہی ہیں، ہائی ویز بن رہی ہیں اور ایکسپریس ویز بن رہی ہیں۔ نواز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کوہالہ سے مظفرآباد کوئی موٹر وے کیوں نہیں بن سکی؟ آزاد کشمیر، گلگت اور چاروں صوبوں میں کبھی میں نے تفریق نہیں کی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتنا مجھے پنجاب عزیز ہے اتنا ہی آزاد کشمیر بھی عزیز ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے نکیال میں ہونے والا جلسہ خراب موسم کے باعث مؤخر کر دیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے مطابق میرپور آزاد کشمیر میں کل جلسہ طے شدہ شیڈیول کے مطابق ہوگا، جبکہ دیگر جلسوں کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آزاد کشمیر الیکشن کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 3 مرحلوں میں انتخابات کرانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ 27 جولائی کو صرف میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر کا اعلان۔ مظفرآباد اور مہاجرین کی نشستوں پر 2 اگست کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ پونچھ ڈویژن میں 10 اگست کو انتخابات کرائے جائیں گے۔ غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی کے لیے فوج اور دیگر اداروں کو تعینات کیا جائے گا۔ کو ہونے والے انتخابات جو ہیں ہر صورت میں منعقد ہوں گے، لیکن سب سے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے انتخابات ہوں گے، اور مرحلہ وائز انتخابات کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ فوج ہر ڈویژن میں دستیاب رہے۔ 2 اگست کو مظفرآباد ڈویژن کے انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، اور پھر 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کے انتخابات وہ ہوں گے۔ یہ شیڈول میں ہم نے ترمیم کی ہے تاکہ فری فیئر الیکشن جو ہے وہ ہو سکے، فوج کی نگرانی میں اور دیگر جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کی نگرانی میں۔ مہاجرین کا جو ہے مظفرآباد کے ساتھ 12 سیٹوں کا 2 اگست۔ ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان ایک بار پھر متحرک۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کا پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ، اعلیٰ سطح روابط کے تسلسل اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ کی فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ جی ہاں، تباہ کن بارشیں، مونسون کا دھواں دھار اسپیل، طوفانی برسات سے ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے۔ مختلف شہروں میں حادثات، 3 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ گوجرانوالہ میں 220 ملی میٹر بارش نے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ مسلسل 12 گھنٹے برسات ہوئی ہے۔ 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ ڈسکا، بھیرا، کلر کہار، وزیر آباد، کالا باغ، پنڈ دادن خان، ملکوال، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، جہلم اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ اہم سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں، گھروں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ بارش ہوئی اور بہت ہوئی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ۔ گوجرانوالہ میں برسات کا 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 220 ملی میٹر بارش، مسلسل 12 گھنٹے برستے بادلوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ڈی ٹی روڈ ہو یا سیالکوٹ روڈ، گوندلاوالا سے لے کر آوان چوک تک ہر گلی، ہر محلہ تالاب بن گیا۔ کرنٹ لگنے اور مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ نوشہرہ ورکا میں رائس مل کی چھت گر پڑی، مزدور جان سے گیا، 2 شدید زخمی ہوئے۔ ڈسکا، بھیرا، کلر کہار، وزیر آباد، کالا باغ، پنڈ دادن خان، ملکوال، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، پھالیا اور کروڑ لال عیسن میں بھی بادل جم کر برسے۔ سڑکوں، گلی محلوں اور گھروں میں پانی جمع ہو گیا۔ جہلم اور سیالکوٹ میں بھی نشیبی علاقے زیر آب، مرکزی شاہراہیں ڈوب گئیں۔
गलियों में तालाब का मंजर अभी तो ट्रेलर है। मॉनसून का ये स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहेगा। गुजरांवाला में 16 घंटे की बारिश ने पूरे शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। 250 मिलीमीटर बारिश से 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। बारिश थमने के बाद निकासी आब की कोशिशें जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइए शहर की क्या सूरत हाल है? गुजरांवाला में गुज़िश्ता 16 घंटे से तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से पूरा शहर जो है वो पानी पानी हो गया है। मुख्तलिफ शहरी इलाके जो है नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। गोंदावाला रोड हो, नमानिया रोड, सिविल अस्पताल रोड हो, सेंटर टाउन मार्केट, पीपल्स कॉलोनी, राहवाली, गरजाग बाग, बागनपुरा, हर जगह पे इस वक्त 3-3, 4-4 फीट जो है वो पानी खड़ा है। लोगों को जो है परेशानी का सामना है। मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हैं। लोग अपने गाड़ियों को धक्का दे के गुजरने पे मजबूर हैं। गाड़ियाँ लोगों की बंद हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के मुताबिक 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि गुज़िश्ता 10 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है बारिश का। इस वक्त पे मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं सेंटर टाउन मार्केट में मौजूद हूँ। हर तरफ पानी पानी है। कारोबार मुकम्मल तौर पर जो है वो मफलूज है। लोग अपने घरों तक मकसूर हो गए हैं। तब जब हमारी बात हुई ज़िली इंतज़ामिया से, तो उनका कहना था कि वासा एहलकार और दीगर जो अमला है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है पानी की निकासी में मसरूफ़ है। तो हम अब की सूरत हाल ये है कि मुतअद्दिद जो इलाके हैं शहरी और देहाती इलाके, इसके अलावा GT रोड है, वहाँ पर 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा है। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया। आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। गुजरांवाला से मुताल्लिक़ आपने हमें आगाह किया। डस्का और गिरदोनवाह में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम है। मज़ीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे उस्मान हैदर। जी बिल्कुल, डस्का शहर और मज़ाफ़ात में गुज़श्ता 10 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाइस इस वक्त पूरा शहर नदी नालों दरियाओं का मंजर पेश कर रहा है। गलियों में पानी जमा हो चुका है, मोहल्लों में पानी जमा हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासर है। मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है। पैदल चलने वाले शहरी जो है वो भी शदीद परेशान हैं। जो शहरी हैं वो घरों में महसूर हो कर रह चुके हैं। कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मफलूज हो चुकी है। अभी तक जो है वो डस्का शहर में दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि कई सालों से डस्का में बोसेदा निकासी आब का जो सिस्टम है वो नकारा हो चुका है। इंतज़ामिया इसका नोटिस ले और जल्द जल्द निकासी आब के हवाले से इक़दामात करें ताकि हमें मुश्किलात से बचाया जा सके। जी, पाकपतन के नवाही गांव 33 SP में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई है। मलबे में दबकर 2 बच्चे जाँ बहक और मां जख्मी हो गई। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक बच्चों में 7 साल का उस्मान और 9 साल की नूर फातिमा शामिल हैं। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी खातून को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जबकि लाहौर में मानसून की बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई है। मूसलाधार बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ। गुलशन रावी में फैक्ट्री की छत गिर जाने से 4 अफराद जख्मी। वाल्टन में अधूरे सीवरेज मंसूबे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। देखिए सामिया सईद की रिपोर्ट। लाहौर में मानसून की मूसलाधार बारिश से मामूलाते ज़िंदगी मुतासर। वक्फे से होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाकों के साथ साथ पोश इलाकों में भी पानी जमा हो गया। नश्तर टाउन, गुलबर्ग, जौहर टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, माल रोड और दिगर शाहराहें ज़ेर-ए-आब। बंद रोड पर प्लास्टिक बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री की छत गिर गई। रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 4 अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर मदीना कॉलोनी में सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली का मंसूबा शहरियों के लिए अजाब बन गया। सड़कों पर बारिश और सीवरेज के पानी ने आमदोरफ्त खतरनाक बना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है, जिसके बायस शहरियों को मजीद बारिशों और मुमकिना अर्बन फ्लडिंग के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में बारिशों का सिलसिला जारी है। 8 मकाम के नवाही गांव सालखला क्लाउड बर्स्ट से 4 रिहायशी मकानात तबाह और 2 मोटरसाइकिलें भी नाले की नज़र हो गई हैं। खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे समा के नुमाइंदे राजा साजिद।
جی بالکل، وادی نیلم میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر اٹھمقام کے نوائی گاؤں سلخلا نالے میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے نالا سیلابی صورتحال اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے 4 رہائشی مکانات مکمل تباہ ہو گئے، لوگوں کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا، پھلدار درخت بھی نالے کی نظر ہو گئے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 موٹر سائیکل جو ہیں وہ نالا اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ 4 رہائشی مکانات، پھلدار درختوں سمیت لوگوں کے فصل اور مال مویشی نالا اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ جی